Jambusar is a coastal town. Its soil is salty and its wind even harsher. Within this unforgiving landscape lives the Adivasi Rathod community, trailing far behind on every measure of development. Their survival depends on cutting prosopis stems, hard labor in the mangroves, catching fishes, and above all, on cotton. Cotton, grown on limited land with scarce water and fields constantly damaged by wild monkeys. Amidst lack of education and limited opportunities, many Rathod families migrate to Saurashtra during the winter. While this helps them financially, it often comes at a terrible cost. Children drop out of school, parents struggle to care for them, and some fall into alcohol addiction. This migration, though monetarily necessary, traps the community in a vicious cycle of poverty. For generations, the Rathod community lived under the harsh grip of bonded labor. They toiled endlessly on lands that were not theirs. Their labor exploited, their dreams deferred. Every day was a struggle to survive. Escape seemed impossible. But the community refused to surrender. Through collective courage, they joined a movement known as the Janta Jagran Abhiyan. આજે આપણા હકો માટે જો આવે છે તો હું થોડીક વાત દરિયાકાંઠા This વિસ્તારની કરું. movement helped them break the chains of bonded labor and claim a small piece of infertile land from the government. Though the land was harsh and unyielding, it was theirs, a first step toward freedom and hope. The Janta Jagran Abhiyan was a movement for dignity and land. Through struggle and persistence, the Rathod secured land from the government. Among them, Praveen Bhai Rathod is one who got land in his name, a symbol of hope for the community. સરકારી કર્મચારીઓ જ્યારે અમને ઘરે ઘરે નોટિસ આપી, લેટર આપ્યા કે ભાઈ તમને આટલા અઢી એકર જમીન આપવામાં આવી, તમને અઢી એકર જમીન અપાય, એ ખુશીની લહેર તે વખતે અમને સપને નહોતું વિચાર્યું. ને જ્યારે અમારા હાથમાં લેટર આવ્યા, અમને પૂછ્યું, લોકોને વંચાયું કે ભાઈ આ શું છે, એનું લેટર છે. ત્યારે જમીન વિભાગના અધિકારીનો, કલેક્ટરનો અને મામલતદારના સહી સિક્કાવાળા કાગળો અમને આપવામાં આવ્યા હતા. ને તે દિવસે અમને એટલી ખુશીની લહેર હતી કે અમે ઝૂમી ઉઠ્યા. પણ એ જમીનો લેવા માટે જે અમે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો એ સમજવા જેવી વાત હતી. કેમ કે જમીનો અમને આપી દીધી હતી સરકારે, છતાંય તેના બીજા ગામમાં જમીન છે એ લોકો આપવા તૈયાર નહોતા. વારંવાર જવાથી એ લોકોએ ઘસીને ના પાડી દીધી. જાણે અમારા માટેથી ઓલા ઉડી જાય એવા પોઝિશન હતું. પણ જ્યારે અમને જમીન મળી ત્યારે 17 ખેડૂતોએ જશન કરેલો મીઠાઈ વેચીને, એ મને સારી રીતે યાદ છે. અને આજે પણ ખુશીની લહેર છે અમને કે આજે હું જમીનનો માલિક છું. They legally received the land in 1995 but endured years of hardship due to protests from rich farmers. Some of them ultimately secured the land in 2014. But now, 11 years later, they are still fighting with poverty. Why is that? રાઠોડ સમાજ જે વિખરાઈ ગયેલો સમાજ, એનામાં જ્યારે વરસાદ પડે, વધારે પડતો વરસાદ પડે તો અમારી જમીન બધી નષ્ટ થઈ જાય છે. એ માટે અમારા પરિવારનું પોષણ કરવું ઘણી મુશ્કેલી પડી જાય છે. બીજી એક વાત કે એના માટે અમારા પરિવારનું પોષણ કરવા માટે અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં જવું પડે.
ને એ રીતે અમારા પરિવારનું પોષણ કરવું પડે. બીજું કે જે કે અમે પાક કર્યો હોય વધારે વરસાદ પડી જાય એ નષ્ટ થઈ જાય એટલે આખું વર્ષ અમારું ફેલ થઈ જાય રાઠોડ સમાજનું. બિલકુલ નહીં, પટી ગયેલો છે અમારો કપાસ બધું પટી ગયેલો છે ખેડૂતની અંદર, વરસાદ જ એટલો પડી ગયેલો છે. કપાસમાં એવું છે મેડમ કે અત્યારે મારા 2.5 એકરની અંદર કપાસ તમને બતાવું, બહુ મોટો કપાસ છે, પણ વારંવાર વરસાદ આવતા બધા જે ફૂલ ફાલ હતા એ બધા ગળી જ ગયા. Cotton is both a friend and a foe. Heavy rain can destroy crops, prices remain low, and labor is endless. Agriculture and horticulture seem better options. But when the winds are harsh, soil is salty, and irrigation is limited, what else can they grow? How are their lives saved from misery? With the help of Vikas Center for Development, solar drip irrigation was installed on Mahesh Bhai's farm, free of cost. It transformed his farm and his life. કપાસની અંદર જો ઉપકરણ નહીં મળતું, કપાસની અંદર જ્યારે ઉપકરણ અમને નહીં મળતું તો અમારે ઘરેના ઘરે મેકવા જ પડે ને પાછા જો કંઈ પાકી જાય તો ઘરેના પાછા લાવીએ. પણ ગઈ સાલ તો કંઈ કપાસ એટલો બધો પાક્યો ના ને એ ના પાક્યો તો પછી અમને જે ફેબ્રુઆરીની અંદર જેમાં ડ્રીપ સિસ્ટમ મળી ને જે મારી ચોરી પાકી એનાથી હું ઘરેના પાછા લઈ આવ્યો ઉનાળામાં. નહીં તો કોઈ શક્ય જ નતા કે ઘરેના પાછા આવે. ઘરેના 2 વર્ષની કે વર્ષની અંદર ડૂલ થઈ જાય એવો ઘાટ પ્રોબ્લેમ હતો. પણ એને વસ્તુ સિસ્ટમ કે અમારે જે ચોરી મળી 1 એકરની અંદર 17 ક્વિન્ટલ ચોરી પાકી હતી મારી, તે 17 ક્વિન્ટલની અંદર બધા મારા જે ઘરેના મેકેલા બધા ઘરે લાવી દીધા હતા. ફાયદો 90% ફાયદો ખેડૂતને, કારણ કે પાણી શું છે કે જ્યારે જોવે ત્યારે છોડને મળી શકે, પાણી મળી શકે, ખાતર મળી શકે, જે તમારે જે અંદર એ કરવું હોય તે રેગ્યુલર મળે. અને બીજું કે નિંદામણનો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન અહીંયા કે તમે ખુલ્લું પાણી આપો તેની અંદર અસંખ્ય બધો છોડ એ થાય ઓકે. બીજું બધું નિંદામણ કહેવાય, મીન્સ કે એનો ઓછો એ થાય કે નિંદામણ શું છે કે નિંદામણ તમારે ઘડી ઘડી કરવું પડે, ખેડ કરવી પડે. જ્યારે આને શું છે કે ટપક પર જેટલું પાણી જાય એટલી જ તમારે થાય, એટલે એને ખેડનો કોઈ પ્રશ્ન આવતો નહીં. જ્યારે છૂટું મૂકો એટલે તમારે ફરજિયાત ખેડ કરવી જ પડે. For the past 10 years, Praveen Bhai has grown cotton and tuber, hoping for rains that often failed. This year, heavy rains destroyed his crops, leaving him and his family with no income, no security, and no choice. Then a new hope arrived: solar-powered drip irrigation. શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે વિકાસે વાત નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે રાઠોડ સમાજ સાથે કામ કરીએ, નાના અને સીમાંત ખેડૂત જેને જરૂરિયાતમંદ લોકો છે, જેની પાસે 2-2.5 એકર કે સરકારની સાથેની જમીન જેને આપણે અપાવી છે, એ ખેડૂતો જો બહાર માઇગ્રેશન કરે છે, બાળકો સ્કૂલે નથી જતા, એમની પાસે પૈસો નથી, દીવામાં ડૂબેલા છે, તો એમને બહાર કેવી રીતે કાઢવા જોઈએ? તો એક તો કે જ્યાં સિસ્ટમ આવી છે એ સિસ્ટમ માટે થોડો ઘણો પહેલો ખર્ચો થશે, કેવી રીતે થશે એમને વિશ્વાસમાં લેવા માટે આપણે મધ્યમ ખેડૂતો પસંદ કર્યા કે જેના બોર હોય છે, બોર હોય તો બંધ હાલતમાં જેનો બોર હતો એવા ખેડૂતોને પસંદ કરી અને એમના બોર ઉજાગર કરી અને એની મેં સિસ્ટમ ગોઠવી. એ સિસ્ટમ ગોઠવી અને જ્યારે સિસ્ટમ કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ, લોકો પાક સારો થયો, તો પછી આ રાઠોડ સમાજના લોકોને, સમિતિઓને આપણે એ બતાવ્યું કે ભાઈ જો આનાથી આટલો ફાયદો થયો, અને આપણે બિલકુલ ખર્ચો નથી. હા, એક જ છે બોરનો ખર્ચો છે, સિસ્ટમ વિકાસ તમને આપે છે, તો આપણે બોરનો કરી અને આપણે જો આ કરવામાં આવે તો આપણે 5 પૈસા કમાવશું, આપણે બહાર નહીં જવું પડે. ભલે તમને એવું લાગે છે પણ આનામાં કોઈ અઘરું નથી, વિકાસ તમારી પાછળ છે. એટલે એક અમે એમનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો, એ લોકોને અંદર હિંમત આવે એવા પ્રયત્નો કર્યા. અને આ બધું જે કર્યું, જે આપણે સોલાર ગોઠવી છે આ 23 જગ્યાએ, તો એ જોઈને અમને પછી એમ થયું કે સારું, આ બરાબર છે, આપણી મહેનત બચે છે, આપણો સમય પણ બચે છે, આપણો ખર્ચ પણ નહીં થતો, તો આ સિસ્ટમ સારી છે ને આના પર આપણે વળવું જોઈએ. એમથી અમે પછી સાથેના ખેડૂતો આ સાલના આપણા માટે મોટાભાગના રાઠોડ સમાજ ને સાથેની જે જમીન મળી છે એના પર આપણે ફોકસ કર્યું છે.
અમે સંસ્થાના માણસો આવતા હતા એટલે એવું સમજતા હતા કે આ તો એમનો પગાર ઊભો કરવા માટે આવે છે, એમના રોજમેર માટે આવે છે, પણ હકીકતમાં એવું નથી. એમને વારંવાર આ વાતને વર્ષો સુધી ચાલવી ને એમાંથી અમે 10 ખેડૂતોને માંડ અમે ઊભા થયા હતા કે આવું કંઈ હોય ના. પણ જ્યારે એ 10 ખેડૂતોને અમે એમને ભેગા કરીને રાજપીપળામાં લઈ ગયા ને ત્યાંના લોકો અમારા જેવા હતા ને કેવી રીતે બમણા પૈસા કમાયા એ વિશે અમને ખેડૂતો જાતે અમે મહિલાને ખેડૂતે અમને એમના ખેતર વિશે બતાવ્યું, ખેતરમાં જઈને બતાવ્યું તો અમે જોયું કે આ વાત બરાબર છે. તો પછી અત્યારે બીજા 10 થી 15 ખેડૂતોને એવું લાગ્યું કે ના ખરેખર આ કરવા જેવું છે. તો સંસ્થા પાસે 10 થી 15 ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે અમારા ખેતરમાં ડ્રીપ કરાવો, અમારા ખેતરમાં તમે ડ્રીપ સોલર લાઇટ લગાવો, એની ઈચ્છા જાહેર કરી છે. Through Praveen Bhai's story, we see the struggle of an entire community. The Rathods fought for decades, first for land through the Janta Jagran Abhiyan and now to turn that land into life, nourishment and independence. પછી જો આ પાણી મળશે તો અમારા 2 પાક નિશ્ચિત છે, એક શિયાળુ પાક ને એક ઉનાળુ પાક. એમાં અમે લીલા શાકભાજી કે ફળોનું આયોજન કે જેથી પાણી ચોમાસામાં પડે એને નરે ને એવા ફળ લગાવવાની અમે કોશિશ કરીશું ને એમાંથી અમારો ફાયદો થશે. મળી જવા બેઠા આપણે કપાસની અંદર તો શું છે વધારે પડતું છે મહારાષ્ટ્રમાં ચાલુ થઈ ગયું ને કપાસ એટલે આપણે કે તમે આ પાક બંધ કરો. આ પાક આવું કઈ જતો રહ્યો મહારાષ્ટ્રની અંદર. દોડી વેચ્યા પછી અમને જે ફાયદો થયો એના ફાયદાથી અમે આ શેર બી મારી દીધેલો છે. શેર માર્યા પછી અમારું રહેવાનું પણ અહીંયા, ખાવા પીવાનું બી અહીંયા, રહેવાનું પણ અહીંયા, પાણીની પણ અમારી સુવિધા તળાવ છે એટલે તળાવના લીધે કપડાં ધોવાથી મોડીને ને વાસણથી માંડીને બધું અહીંયા જ ચાલી રહ્યું છે અને અમે ખેતરમાં જ રહીએ છીએ. કે મારે 2 દીકરા છે, 2 દીકરાની વહુઓ છે, એમના છોકરા છે, એના પાકા મકાન બનાવવું ને એમાં શાંતિથી રહે એવી મારી ઈચ્છા છે, આજે પણ છે ને જીવીશ ત્યાં સુધી છે ને એને પૂરું પાડવા માટે હું પૂરી કોશિશ કરીશ ને કરતો રહીશ. The drip irrigation system that protected Mukesh Bhai from debt is now bringing hope to Praveen Bhai and many other Rathod farmers. From bonded labor to land ownership, from cotton dependence to year-round cultivation, from fear of the future to the confidence to shape it, the Rathods have walked a long road home and the journey is only beginning.